सरदार अर्जन सिंह होना नूं अणगौलियां क्यों कीता गया? साडा घर भी ढा दिता, एक बारी साडा किला भी ढा दिता, सिर्फ इसे करके ढाया भी ये जिहड़ी गुलामी आ साडी चलण। और सरदार अर्जन सुना के मैं गुलामी नहीं चलदा, ना कदे मैं महाराजा रणजीत सिंह दी साडे परिवार ने गुलामी चली आ, और ना असीं तुहाडी हाकमां दी अंग्रेजां दी गुलामी चलांगे। जां महाराजा रणजीत सिंह अपने बेटे दी जंज लैके फतेहगढ़ ढुका, और जां मेरे बापू जी सरदार हरी सिंह जैलदार अपने बेटे दी, मेरे फादर दी जंज लैके फतेहगढ़ चूड़ियां टुके और मेरे मदर नूं ब्याह के लिया। गदारां दियां जां पिट्ठूआं दियां उन्हां दियां थोड़ियां जिहियां ਉੱਚੀਆਂ हो ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ वफादार ਜਿਹੜੇ भले मानस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਗੌਲੇ ਗਏ। अर्जन सिंह होना ने कितना समा उस फौज विच बताया सी? काफी लंबा समा जी, काफी लंबा समा, तकरीबन समझो तुसीं जिन्ना चिर महाराजा रणजीत सिंह दा राज रहा जी, सरदार अर्जन सिंह उन्होंने बड़ी वफादारी नाल समा उन्हां दे नाल निभाया, और लास्ट उन्हां दा सभराउं दी जंग दे विच ही उन्हां दा शहादत प्राप्त कीती। पर जदों तुहाडा किते नाम नहीं आउंदा परिवार दा जां बड़ा घट लिखिया जांदा है, तो उदों तकलीफ हुंदी है कि असीं अणगौले गए इस वड्डे इतिहास विचों। नहीं बीबा जी, सानू कदे भी महसूस नहीं होया, क्योंकि असीं उस अकाल पुरख दे सिख हां, 10वें पातशाह दे सिख हां, साडे ते किरपा आ, और मैं बड़ा फखर महसूस करदा। सानू कोई दुख नहीं, सानू ये आ असीं जो भी कीता वफादारी नाल कीता। हुण असीं अपना जीवन बसर कर रहे हां। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਵੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਕੜ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਛਾਣ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੇ ਜੇਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਨਨਾਣ ਸੀ। पर तुहाडा जो पुराना घर है वो अज भी मौजूद है, उस तरह कितना मुहब्बत है इस घर जिहड़ी तुसीं साम संभाल के रखी। क्यों नहीं सोचा कि मैं भी अज दे जिहड़ा युग चल रहा है, नवीं कोठियां पै रही ने, उस तरह इहनूं तब्दील कर लवां? हाँ बीबा जी, ये बड़ा वड्डा इहदे विच राज आ भी मेरे फादर साहब चाहुंदे सीगे भी असीं अपना पुराना घर जिहड़ा ढाउणा नहीं कदे भी, जिन्ना इहनूं असीं मेनटेन कर सकदे हां, क्योंकि असीं बहुत ज्यादा अपने कोल ये नहीं समझते भी इस वेले साडे कोल वो समर्था जिहड़ी पहली सीगी वो हैगी आ, पर जिन्नी कि साडे कोल समर्था है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी। मैं हाँ मनदीप कौर संधू। साडा सिख इतिहास बड़ा विशाल है। असी वड्डे वड्डे योद्धियां दियां, महान जरनैलां दियां उदाहरणां दिंदे आं, अपने बच्चों नूं सिखावां दिंदे आं कि इन्हां दियां पैड़ां ते असी भी तुरीए। सरदार हरी सिंह नलूआ दी जेकर गल कीती जावे, सरदार शाम सिंह अटारी दी गल कीती जावे, तो होर योद्धियां दियां भी असी उदाहरणां दे के अपने बच्चों नूं बड़ियां सिखावां दिंदे आं। पर इन्हां इतिहास दे पन्नियां जिथे इन्हां दी बहादरी दे किस्से असी सुणाउने आं, उत्थे एक होर बहादुर जरनैल ने, सरदार अर्जन सिंह ते सरदार करम सिंह। पर एक बड़ी वड्डी तरासदी रह गई है कि इतिहास दे पन्नियां दे विच इन्हां दा जिक्र बड़ा घट आउंदा है। सिर्फ ग्रीफन लिखदे ने जां एक दो राइटर होर होणगे जो इन्हां बारे लिखदे होए सानू दिखाई दिंदे ने, पर इन्हां दा इन्ना वड्डा योगदान विशाल इतिहास विच रहा है। जेकर सबरावां दी जंग दी गल करिए तां इन्हां विच भी बड़ा वड्डा योगदान पाया है। पर इन्हां दे परिवारक मैंबर अज भी अपने बच्चों नूं अपने दादियां दियां, बाबियां दियां ओह बहादरी दे किस्से सुणाउंदे ने ते अज भी अपने परिवार ते और उन्हां दे बाबियां दादियां ते माण करदे ने कि असीं उस विरासत विचों हाँ। बिल्कुल जी, पहुंचे हुए बटाला विखे ते बटाला दे बिल्कुल उस परिवार दे नाल असीं मुलाकात तुहाडी करावांगे। सरदार अर्जन सिंह होना दा परिवार है जो कि 8वीं पीढ़ी इस वेले चल रही है। साडे नाल ने साहिबजीत सिंह, सो उन्हां दा स्वागत करदे हां डेली पोस्ट पंजाबी ते। बहुत बहुत स्वागत है सर तुहाडा। धन्नवाद जी, मैं डेली पोस्ट दा
ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਸਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਜਮਈਆ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੇਬਾਕ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗਰੀਫਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਆਰਮੀ ਸੀਗੀ, ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਫੌਜ ਤੇ ਫੌਜ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਨ ਦੀ ਰਿਟਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੋਕਾ ਪਿਆ। ਸਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਲੱਦਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਜਗੀਰ ਲਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਮਈਆ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਸਰ ਜਮਈਆ ਸਿੰਘ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲੀ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਰਨੈਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਸਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਰਨੈਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬੀਬੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੁੰ ਸੀ, ਸਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਟਰਨਲ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਭੈਣ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਸਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬਾ ਚੰਦ ਕੌਰ। ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਕੌਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਤੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵੇਖੀ ਆ ਔਰ ਨਾ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਜੇ ਸਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਵਰ, ਤੇ ਉਹ ਰੰਗੜ ਨੰਗਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਖੜੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗੜ ਨੰਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਉਹ ਘਟੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦਬ ਦਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਗੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਬ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਸਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਲਾ ਢਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਲਾ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਢਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ। ਔਰ ਸਰ ਅਰਜਨ ਸੁਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਚੱਲੀ ਆ ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੱਥਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੱਥਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ
ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਢੁੱਕਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੈਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਟੁੱਕੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਗੌਲੇ ਗਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੀ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੀਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰੰਗੜ ਨੰਗਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਟੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਟੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕਟੜਾ ਰੰਗੜ ਨੰਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਕਦੇ ਰੰਗੜ ਨੰਗਲ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਰੰਗੜ ਨੰਗਲ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬਾ ਹਰਕੌਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ, ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਅਟਾਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ? ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਗੌਲੇ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲੀ ਖੂਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਰ ਬਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਰ ਸੀਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮਾਣ ਤਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਰਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਬੀਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੇਮ ਹੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਵੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਕੜ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਆ, ਮੇਰੇ 2-3 ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹ 4 ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਜੀ। 3 ਜੈਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੇਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਜੇਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਨਨਾਣ ਸੀਗੇ।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਅਹ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦਾਈ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੇਲ ਗੇਲ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਤਿਹ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਂਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਬੀਬਾ ਮਾਨਕ ਕੌਰ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬਾ ਮਾਨਕ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਟਰਨਲ ਸੀਗੇ, ਮਾਸੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਮਾਸੀ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 8ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਏ ਸੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਬੀਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੰਮੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਖਤਮ ਕਰੋ, ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਕਮ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਭਲੀ ਮਾਨਸ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਈਟ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੋਲ ਧਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸੱਦ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਉਸ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ, ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ, ਨੱਥਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਏੜ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਿੰਡ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਪਿੰਡ ਰੰਗਲ ਡੰਗਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਰੰਦੇਓ ਦਾ ਲੜਕਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ।
ਮੈਂ ਰਣਦੇਵ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੰਗਣ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਸਾਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈਣ ਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। 11 ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। 11 ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦੀ ਵਾਪਸ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਹੋ ਬਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ। ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਤ ਆ ਉਹ ਗਾਦੜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜੱਟ ਗਾਦੜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਤ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਰ ਆ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਤ ਜਿਹੜੀ ਗਾਦੜੀ ਸੀ। ਗਾਦੜੀ ਗੋਤ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਬੀਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਗਰਾਉਣਾ, ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਦੜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 12 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਰ ਲਿਖਣਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਤ ਕਢਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੱਟ ਗਾਦੜੀ ਸਾਡੇ ਰੰਗਣ ਨੰਗਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਖੂਨ ਚ ਬਲੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਝਲਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਉਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੈਲਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਵੈਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੈਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਚੜਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਵਾੜ, ਹਾਫ ਦਵਾੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਫ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਵਾੜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੰਗਾਓ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਜੈਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੁਸਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਗਲਾਸੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਗਲਾਸੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦੂਸਰੇ ਗਲਾਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਸੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਚਾੜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ।
ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣੀ। ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਬਦਰ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹਵੇਲੀਆਂ ਖੰਡਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲ ਕੋਠੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਹਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸੀ ਸੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂ, ਘਰ ਨਾ ਟੱਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ? ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਔਰ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯਤਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਵੇ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਛਪ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਐਸੇ ਫਰੋਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ ਜੀ ਖੁੰਡੇ। ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੁੰਡੇ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਬਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਈਆ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਰ